Hello my dear students. Previously we have seen two lessons in the elements of company law. The first one is the Companies Act 2013, Introduction and Concept of Companies. The second lesson that we have seen, it is a formation and incorporation of a company. Now principal documents of a company, which is your third lesson of this subject. In this lesson we are going to learn memorandum of association, articles of association and prospectus. I, Dr. Rakesh Suram, welcome you all in my YouTube channel, and let's begin memorandum of association. Today's topic, it is a memorandum of association, and today we are going to learn introduction of the memorandum, meaning of the memorandum, definition of the memorandum, objectives of the memorandum and characteristics of the memorandum. So let's begin. In this chapter, the principal documents of a company. The meaning of the term principal, it means main documents. We have already seen various types of companies, private and public limited company. If you want to form, if you want to register with the registrar of the company, we must need following documents: memorandum of association, articles of association. It is compulsory for public limited company and private limited company, but prospectus, it is not compulsory for the private limited company. So what is memorandum of association? It is a memorandum. In Marathi it is called as Ghatana Patrak, upon which the company is formed. Articles of association, it is a document which contains rules and regulations of the company. याला मराठी मधून नियमावली असं म्हणायचं. Third is the prospectus, माहिती पत्रक. A public limited company, if he want to collect the capital from the general public, then limited company can invite the public to subscribe for its shares and debentures by giving advertisement in the newspaper or on the television, and this advertisement is called as prospectus. त्याला आपण माहिती पत्रक असं म्हणायचं. So now start, what is memorandum of association? We will start with the introduction. Memorandum of association is a fundamental document in relation to the proposed company. It means every company needs to prepare memorandum of association before formation. Hence, preparing the memorandum of association, it is one of the important step, first step in the formation of the company. We have already learned 4 stages in the formation of a company: promotion, incorporation, capital subscription, and last is the commencement of the business. So in the second stage, that is incorporation stage, every company, whether it is a private or public limited company, must prepare memorandum of association. The memorandum is the foundation on which the superstructure, that is building of the company, is required to be built up. Its objective is to enable creditors and outsiders to get the information about the permitted activities of the company. It means what type of activities company can do
it will decide after reading the memorandum of association, because the memorandum of association contains object clause. प्रत्येक कंपनीच्या घटनापत्रकामध्ये कंपनीचं ऑब्जेक्ट म्हणजे दिलेला असतो, ही कंपनी का स्थापन झाली आहे. मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन रूल, constitution and the activities to be performed contains the rules regarding the capital structure, the object, inability of the company and all other activities relating to the company. The memorandum lays down the objects and powers of the company and thereby regulates the relationship of the company with the outsiders. म्हणजे कंपनी आणि कंपनीशी व्यवहार करणारे जे लोक आहेत ते बँकर असतील, क्रेडिट, any person came into contact with the company reading the memorandum of association, because memorandum contains object of the company. Company change the clauses of memorandum, the sanction of or the company law board will be company law. What are the clauses? Dear students, memorandum based, see, name clause, domicile clause, object clause, liability clause, capital subscription clause and association clause. Every memorandum of association must contain these 6 clauses. It means the memorandum is basically divided in 6 parts, and 6 parts: liability clause, capital subscription clause and association clause. And these clauses cannot be changed. Therefore, it is almost considered as unalterable documents. Outsiders. It specifies company are not expected to go. Anybody dealing with the company copy the memorandum on payment, that is nominal amount. There is deals with the company is presumed to have the knowledge of the contents of the memorandum. So dear students, memorandum is very important document. It is a document. It is company required to be prepared, submitted to the of the memorandum can be easy. Board which deals with the company whenever if there is any litigation, then companies or the members can approach to the company law board. Company law board, it is nothing but just like a one court of law. एक प्रकारे ते न्यायालय आहे फक्त कंपन्यांशी संबंधित. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही दैनंदिन जीवनामध्ये अनेक प्रकारचे न्यायालय बघत असाल. पुण्यामध्ये आपल्याकडे जिल्हा न्यायालय आहे, कौटुंबिक न्यायालय आहे, औद्योगिक न्यायालय आहे, सहकार न्यायालय आहे आणि तसं कंपनी लॉ बोर्ड एक प्रकारे बोर्ड आहे. न्यायालयासारखे ते काम चालतात. तर तुम्हाला प्रस्तावनामध्ये कळालं असेल, घटनापत्रक जसं आपल्या भारताची राज्यघटना आहे
तसं प्रत्येक कंपनीला स्वतःची एक घटना असते, त्याला आपण मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन असं म्हणायचं. आता आपण व्याख्येकडे जाऊया. See the definition of a company. Section 2 subsection 56 of the Companies Act 2013. कंपनी कायदा 2013 कलम 2 ब्रॅकेट मध्ये जे आहे त्याला म्हणायचं उपकलम. सेक्शन 2 सब 56. Memorandum means memorandum of a company as originally framed or altered from time to time in pursuance of any provisions of the previous company laws or of this act. If you read this definition, probably at first instance, even after reading 2, 3, 4 times, you may not get the meaning of this definition. And that is why I have prepared the separate video just to understand this definition. So please watch that video. Definition of memorandum. Now I will tell you the definition in brief. But dear students, if you see that video, you never want to learn the definition, because I have used analysis and interpretation method to learn the definition. Any definition, if you want to learn, use this method. There are various methods of learning, but if you want to learn the definition, use the analysis and interpretation. Make the analysis of this definition. Memorandum means memorandum of association, memorandum of a company as originally framed. Every company prepares memorandum. Basically, originally, it's a memorandum that may be altered from time to time as per the requirement of the company. So the altered document, altered memorandum is also called memorandum. But this document is prepared in pursuance of any provisions of the previous company laws. Dear student, the Company Act 2013, it is a recent amendment, latest act. Prior to that, there was a Companies Act 1956. So every time if you are framing the memorandum, you have to follow the provisions of the company law, and these provisions may be of previous company law or of this act. मराठीतून सांगायचं ठरलं तर प्रचलित कंपनी कायद्यानुसार किंवा पूर्वीच्या कंपनी कायद्यानुसार कायद्याला अनुसरून मूलतः तयार केलेलं किंवा वेळोवेळी बदल केलेलं घटनापत्रक. घटना म्हणजे घटनापत्रक होय, अशी साधी सोपी व्याख्या आहे. आणि आणखी तुम्हाला डीप मध्ये जायचं असेल तर माझा सेपरेट याचा व्हिडिओ आहे, तो पहा. नाउ सी व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेमोरंडम. या घटनापत्रकाचा उद्देश काय आहे? The first object of the memorandum, it is to enable the creditors, shareholders and all parties who are dealing with the company to know the powers and range of activities of the company. म्हणजे तुमच्या कंपनीचे अधिकार काय आहेत, exactly what type of work manufacturing the company is doing, that is the range of activities. तुम्ही कोणती वस्तू तयार करताय, कुठे विकताय, तुमचा उद्देश काय आहे. सो टू एनेबल द क्रेडिटर्स, शेअर होल्डर्स म्हणजे सावकार असतील, भागधारक असतील, इवन द इंटेंडिंग बायर्स ऑफ द शेअर्स विल बिकम अवेअर अबाउट द पर्पज फॉर विच मनी इज टू बी युटिलाइज्ड बाय द कंपनी. विद्यार्थी मित्रांनो, जर इफ यू वॉन्ट टू परचेस द शेअर्स ऑफ ए कंपनी, तुम्हाला लार्सन अँड ट्युब्रो कंपनीचे शेअर्स घ्यायचे असतील, कोणत्याही कंपनीमध्ये जर पैसे गुंतवायचे असतील, तर तुम्ही त्या कंपनीचा उद्देश पाहिल्याशिवाय कंपनीमध्ये पैसे गुंतवणार नाही. दॅट इज इंटेंडिंग बायर्स विल बिकम अवेअर अबाउट द पर्पज. तुमचे पैसे कोणत्या कारणासाठी वापरतात ते. दे कॅन असर्टेन द रिस्क एलिमेंट इन्व्हॉल्व्ड इन द इन्व्हेस्टमेंट. तुम्ही जे पैसे गुंतवता ते त्याच्यात रिस्क आहे का नाहीये,
भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. आता या कंपनीच्या शेअर्समध्ये जर तुम्ही पैसे गुंतवत असाल तर भेल नावाची जी कंपनी आहे यांचं काम काय आहे? हे गव्हर्नमेंट कंपनीसाठी रेल्वे जी कंपनी आहे, रेल्वेचं डिपार्टमेंट आहे केंद्र सरकारचं, यांच्यासाठी काम करत असेल तर त्याचा उद्देश चांगला असणार आहे. त्याच्यामुळे द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. enable the parties dealing with the company to know whether their dealings are within the powers confirmed the company or beyond that. म्हणजे जे पार्टीज म्हणजे क्रेडिटर्स असतील, डेटर्स असतील, बँका असतील, जे तुमच्या कंपनीशी डीलिंग करत आहेत, टू नो वेदर देअर डीलिंग्स आर विदिन द पॉवर्स कन्फर्ड अपॉन द कंपनी. तुमच्या घटनापत्रकामध्ये उद्देश दिलेले असतात आणि त्या उद्देशाला अनुसरून तुम्ही काम करत आहात का नाही हे तुमच्या क्रेडिटरला, हे तुमच्या बँकेला, कारण बँका तुम्हाला फायनान्स देत, त्यांना माहिती व्हायला पाहिजे. अँड लास्ट ऑब्जेक्ट इट इज टू प्रिव्हेंट डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऍक्टिव्हिटीज. विद्यार्थी मित्रांनो, डायव्हर्सिफिकेशन हा शब्द इकॉनॉमिक्स मध्ये आणि FY BCom ला मार्केटिंग मध्ये सुद्धा शिकला, कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे मार्केटिंग इंग्लिश मीडियम साठी. सो डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज. सो टू प्रिव्हेंट द डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऍक्टिव्हिटीज नॉट क्लोजली कनेक्टेड विथ द बिझनेस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड. तुमची कंपनी कशासाठी स्थापन झालेली आहे? टाटा मोटर्स लिमिटेड पिंपरीला जी कंपनी आहे याचा बेसिकली उद्देश आहे 4 व्हीलर तयार करणे. जर तुमचे पैसे त्या कारणासाठी वापरले जात नसेल आणि जर कंपनी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, टीव्ही तयार करत असेल तर त्याच्यापासून बचाव करण्यासाठी टू प्रिव्हेंट द डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऍक्टिव्हिटीज नॉट क्लोजली रिलेटेड. क्लोजली म्हणजे काय? मोटर्स, टाटा मोटर्स आणि टेलिव्हिजन तयार करणे, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ह्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. So these are the basic objectives of the memorandum of association. If you understood, then we will go next. Now come to the next. It is a characteristics. आता याची काही वैशिष्ट्ये काय आहेत? वैशिष्ट्ये पाहण्या अगोदर you must know 6 clauses. आता हे क्लॉज काय आहेत बाळांनो? विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी नेम क्लॉज म्हणजे नामविधान, डोमिसाइल क्लॉज स्थल विधान, ऑब्जेक्ट क्लॉज उद्देश विधान, लायबिलिटी क्लॉज जबाबदारीचे विधान, कॅपिटल सबस्क्रिप्शन क्लॉज भांडवल उभारणी आणि असोसिएशन म्हणजे संयोजकाचे विधान किंवा कलम तुम्ही त्याला म्हणू शकता. हे 6 क्लॉजेस मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन म्हणजे कोणत्याही घटनापत्रकाचे 6 भाग असतात. म्हणजे नेम क्लॉज मध्ये तुमची कंपनी कोणती आहे, खाजगी आहे, सार्वजनिक आहे, हे त्यावरून आपल्याला लक्षात येतं, किंवा आणखी कोणती कंपनी आहे. डोमिसाइल क्लॉज वरून तुमची कंपनी देशी कंपनी आहे, विदेशी कंपनी आहे, कोणत्या राज्यामध्ये तुमची कंपनी आहे, तुमच्या कंपनीचा हेड ऑफिसचा पत्ता काय. दिस क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. प्रत्येक कंपनीला एक रजिस्टर्ड ऑफिस म्हणजे मुख्यालय असतं. ऑब्जेक्ट क्लॉज उद्देश विधान. या ठिकाणी कंपनीचा मुख्य उद्देश आणि दुय्यम उद्देश कशासाठी स्थापन झालेलं आहे इट इज मेन्शन्ड. लायबिलिटी क्लॉज. विद्यार्थी मित्रांनो, हे सगळे क्लॉजेस आपण डीप मध्ये पुन्हा नवीन व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत. लायबिलिटी क्लॉज भागधारकांची जबाबदारी काय आहे, वेदर इट इज limited by shares, limited by guarantee or unlimited company. So the type of company it is mentioned. It means the liability of the members. Capital subscription clause.
तुमचं ऑथोराइज कॅपिटल अधिकृत भाग भांडवल ROC ने किती भांडवल उभं करायला परवानगी दिली? रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 25,000 करोड रुपये. 25,000 करोड 25,000 करोड एवढं भांडवल तुम्हाला उभं करण्यासाठी ROC नोंदणी अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेली आहे. मग ते भांडवल कशा पद्धतीने तुम्ही डिवाइड केलं? इक्विटी शेअर्स किती, प्रेफरन्स शेअर्स किती, एक्सेट्रा. आणि असोसिएशन क्लॉज मध्ये कंपनी स्थापन करणारे जर खाजगी कंपनी असेल तर 2, सार्वजनिक कंपनी असतील तर किमान 7 सभासद, यांचं नाव, यांचा पत्ता, यांचं आयडेंटिटी प्रूफ म्हणजे पॅन कार्ड असेल, आधार कार्ड असेल, त्यांची सही आणि त्यांनी धारण केलेले शेअर्स इत्यादी माहिती त्यामध्ये असते. याच्यावरून पुढे आपण टॉपिक पाहणार आहोत, दॅट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन. सो द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, नो कंपनी कॅन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन. Thus, it is sometimes referred as life-giving document. घटनापत्रक असल्याशिवाय कंपनीची नोंदणी होणार नाही. घटनापत्रक आणि नियमावलीची एक प्रत वी हॅव टू सबमिट टू ROC, निबंधक, रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी. कुठे असतात सांगणार आहे तुम्हाला मी, तुम्ही पण शोधू शकता. इन एव्हरी स्टेट देअर इज वन ROC. एका राज्यामध्ये एकच नोंदणी अधिकारी असतो, एक्सेप्ट महाराष्ट्र. महाराष्ट्रात 2 आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, एक मुंबईला आहे, एक पुण्याला आहे, डेक्कनला. चेक इट ऑन द इंटरनेट अँड राईट इन द कमेंट बॉक्स. इट लेज डाउन द स्कोप ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द कंपनी. दॅट इज company cannot do any activity beyond the boundaries set by the memorandum of association. घटनापत्रिकेच्या बाउंड्रीच्या बाहेर जाऊन, म्हणजे ती बाउंड्री जी असते, लक्ष्मण रेखा आपण त्याला म्हणू शकतो, लक्ष्मण रेखेच्या बाहेर जाऊन तुम्ही कोणतंही काम करू शकत नाही. टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनीचा उद्देश आहे मोटर्स मॅन्युफॅक्चर करणे आणि त्याच्याशी संबंधित काही दुय्यम ऍक्टिव्हिटी असतील. मे बी मोटर तयार करताना तुम्हाला वायर्स मॅन्युफॅक्चरिंग करावे लागतील, त्या पद्धतीचे तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज करू शकता. परंतु तुम्ही टेलिव्हिजन तयार करू शकत नाही. इट मीन्स यू कॅनॉट डू एनी ऍक्टिव्हिटी बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन. हेन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पब्लिक डॉक्युमेंट. That can be seen, that can be understood, that can be read by the public. कोणताही व्यक्ती घटनापत्रकाची एक प्रत कंपनीमध्ये थोडीशी नॉमिनल फीस देऊन मागू शकतो. It forms the basis of contract entered into between company and parties. हा असं का म्हटलेलं आहे? इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट एंटर्ड इन टू बिटवीन द कंपनी अँड अदर पार्टीज. वेनेवर देअर इज अ कॉन्ट्रॅक्ट इन बिटवीन द कंपनी अँड अदर पार्टीज, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे टाटा मोटर्स कंपनी सोबत जर मी एखादा कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल, मे बी मिरर सप्लाय करण्याचा, मिरर म्हणजे आरशे, का 4 व्हीलरला आरशे असतात, मिरर सप्लाय करण्याचा जर मी कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल किंवा आणखी कॉन्ट्रॅक्ट केला असेल, तर मला माहिती होतं की ही कंपनी मोटर्स 4 व्हीलर्स मॅन्युफॅक्चरिंग करत आहे. का माहिती होतं? कारण मी घटनापत्रक पाहिलेलं आहे. घटनापत्रक पाहिल्याशिवाय आपण डीलिंग करत नाही. सो इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इन टू बिटवीन द कंपनी अँड अदर पार्टीज. इट ऑल्सो इंडिकेट्स द नॅशनॅलिटी ऑफ द कंपनी. घटनापत्रकेवरून आपल्याला नॅशनॅलिटी सुद्धा कळते, म्हणजे ही कोणत्या देशाची, वेदर इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी ऑर द फॉरेन कंपनी, म्हणजे ही भारतीय कंपनी आहे का विदेशी कंपनी आहे. A contract entered into within the provisions of the memorandum of association shall be binding on the company. म्हणजे घटनापत्रकेला अनुसरून त्याच्या प्रोविजन्स म्हणजे तरतुदी
तरतुदीला अनुसरून जर एखादा करार केला असेल तर तो करार दोनही पार्टींवरती, मग कंपनी असेल आणि करार करणारी ती व्यक्ती असेल, त्या दोघांवरही बंधनकारक असणार आहे. इट टेल्स द शेअर होल्डर्स द पर्पज फॉर विच देअर मनी इज टू बी युज्ड. भागधारकांना समजतं तुमचा पैसा नेमकं कोणत्या कारणासाठी वापरणार आहे. कशावरून समजतं? घटनापत्रकेवरून. सर्टन क्लॉजेस ऑफ द डॉक्युमेंट मे बी अल्टर्ड. ह्या 6 पैकी काही क्लॉजेस. तसं विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुमची OPC 1% कंपनी असेल तर यू विल बी गिवन 1 एक्स्ट्रा बोनस. तुम्हाला 7 क्लॉजेस त्या ठिकाणी आहेत. 7वा क्लॉज आहे तो म्हणजे नॉमिनेशन क्लॉज, म्हणजे तुम्हाला नॉमिनी नेमता येतं. So certain clauses of this document may be altered by following the prescribed procedure, prescribed which is given in the act. कायद्यामध्ये घालून दिलेल्या तरतुदीप्रमाणे prescribed procedure laid down in the act, Companies Act 2013. तर त्यामधील काही क्लॉजेस हे आपण बदलू शकतो. कायद्यामध्ये त्याचे नियम आहेत, ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. सूचना असेल तर अवश्य सांगा. एनी सजेशन प्लीज राईट इन द कमेंट बॉक्स. आय हॅव गिवन माय मेल ॲड्रेस. इन फ्युचर फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी फॉर एनी सब्जेक्ट, बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अँड कंपनी लॉ, or any other subject or any other terminology, if you feel that you are not getting the proper meaning, you please convey your message to my mail rakeshsuram@gmail.com. Yet if you have not subscribed to the channel, please subscribe. Click on the bell button so that you will get the notification of the new video. बेल आयकॉनला जोपर्यंत तुम्ही क्लिक करणार नाही तोपर्यंत नवीन व्हिडिओ तुम्हाला भेटणार नाही. आज आपण इथे थांबू. धन्यवाद. थँक्यू.